नमस्कार दर्शक बंधु मो चैनल को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण मानक गोटे सुंदर विषय नहीं आसी जानी दर्शक बंधु 10 मे 2024 शुक्रवार दिन पड़ुची अक्षी तृतीय। यही अक्षी तृतीय रे प्रत्येक मनीष महालक्ष्मी को प्रसन्न करिवारे किछि दान करिवारे धर्म करिवारे पछरे लागी पड़िबे, किंतु जानतरे हौ किंबा अजाणतरे हौ मनीष द्वारा होइतिबा गोटिए छोटिया भूल पाई ताकू जीवन सारा महालक्ष्मींकर दंड भोगिबाकू पड़िଥାଏ। आउ आपण माने तो जानिछंती महालक्ष्मी को आदान प्रदान करिवे किंबा महालक्ष्मी को प्रसन्न हेला परे कार्य न करिवे आपणक जीवन रे केते जे उठन पतन जेबाकू पड़िबो आपण माने ताहा माने जानी नथिबे। जानिछंती दर्शक बंधु महालक्ष्मी एही अक्षी तृतीय दिन पूजा विधि रे अत्यंत प्रसन्न होइथांती। एही दिन रे लक्ष्मी नारायण को स्मरण करी अति विशेष महत्व सहित पूजा अर्चना करंती आपणक जीवन रे बहुत किछि उन्नति आसीबो। किंतु दर्शक बंधु आपणक द्वारा होइथिबा छोटिया भूल मध्य एहा जे पीड़ा भोगिबाकू पड़ियो आपण भाभी पारिबेनी। तेणु अक्षी तृतीय दिन केउ सबु कार्य वर्जनीय मना करा जायछि सेही विषय रे आजिक वीडियो रे जानिबा। भूले मध्य अक्षी तृतीय दिन एही सबु कार्य करंतु नाही। एपरी कार्य करिबा द्वारा आपणकू धन हानि, सम्मान हानि, मान हानि, प्राण पीड़ा ए सबु भोगिबाकू पड़ी थाए। मनीष माने जानतरे हो किबा अजाणतरे हुअंतु भूल तो करि बसंती, विशेष करी एई बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि रे। यही जो अक्षी तृतीया पड़ुची अया अत्यंत शुभ दिन अटे, किंतु एई दिन मानकरे 11टी भूल करिबा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत किछि शुभ कार्य मध्य अशुभर परिणत होइथाए। आपण मानंकु अनुरोध जे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जो माने माँ लक्ष्मी नारायण को भक्त अछंती कमेंट सेक्शन में ओम लक्ष्मी नारायण नमः निश्चित लिखंतु। जदि आपण माने मो चैनल को नुआ अछंती सब्सक्राइब करंतु, भिडियोटी निहकु शेष पर्यंत देखंतु, पाखर थिया बेल आइकन को क्लिक करंतु, मो वीडियो को गोटे लाइक निश्चित करंतु। आपण मानकर लाइक आपण मानकर कमेंट मते मोटिवेट करूची। तेणु आपण माननको अनुरोध जे निहाती कमेंट करंतु, सांग मानक सहित मो चैनल को शेयर करंतु। तेबे दर्शक बंधु प्रथम भूलुटी यह अटे जे जदि अक्षी तृतीय दिन पूजा अर्चना करूछंती किंबा हुए तो पूजा विधि को जानी नाहंती, एही पूजा विधि को करू नाहंती तथापि मध्य चलिबो। किंतु जदि एई दिन मद मांस रसुण पियाज ए सबु तामस भोजन करूचंती तेबे महालक्ष्मी जे दर्शक बंधु मन रखु जे लक्ष्मी नारायण आपणक घर को से दिन ही चली जिबे। एपरी भूल केबे भी करंतु नाही। द्वितीयटी भूल यह अटे एही दिन काहारी को उधार दियंतु नाही। से टंका पैसा हो किंबा आपणक पड़ोसी आपणको जदि किछि मागिबा को आसुचंती भूल मध्य किछि जिंस दियंतु नाही। जेपरि कि लुण, अटा, चाउल, किछि टंका हेउ, दुग्ध जातीय जिनस हो जहाँ भी हो एही दिन महा उधार दियंतु नाही। एवं जदि आपण काहार उद्धार आनिचंती एवं ताकू सुझिबाकू चाहुचंती तेबे अक्षी तृतीय दिन केबे भी दियंतु नाही, ता पर दिन दे दियंतु किंबा ता पूर्व दिन दे दियंतु। अक्षी तृतीय दिन माँ काहाठू ऋण आनिबे ना ऋण काहाठू ऋण सुझिबे, तेबे देवबार अच्छी पूर्व दिन ता पर दिन दियंतु। बास गोटे दिन मानि दियंतु दर्शक बंधु आपणक जीवन रे निश्चित सुधुरी जीव। आथिरे तो आपण जमा भी अंधविश्वास नाही। आपण माने जानिथिबे महालक्ष्मी को पूजा रे ना काहाकू धार दिया जाय ना ठारू उधार आनंती। तेबे दर्शक बंधु तापर भूलटी एया अटे अक्षी तृतीय दिन आपण निज घर को लेंबू किंबा कंचा लंका आणुचंती एमिति भूल केबे भी करंतु नाही। लेंकु एवं लंका नजर दोष कटिबा पाई घर आगरे बंधा जाए। तेबे दर्शक बंधु आपण माने नूतन गृह प्रवेश करने को चाहूचंती तेबे लेंबू और कंचा लंका को व्यवहार करि पारिबे।
ତେବେ ନୂତନ ଗୃହ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ପୁଷ୍ପ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, କିଛି ମିଠା ଏଇସବୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେବେ ବି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସାଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ କେବେ ବି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଚାଲିଆସେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଗଣ ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ନିଜର ଚୁଟି, ନଖ ଏସବୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚୁଟି ନ କାଟିଲେ କ'ଣ ଅଶୁଭ ହୋଇଯିବ କି? ଗୋଟିଏ ଦିନ ନଖ ନ କାଟିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ କି? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ଏହିସବୁ ଦିନରେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ନିୟମଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ନିୟମଟି ନ ମାନିବା? ଏହା ତ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏପରି କାହିଁକି ଆମେ କରିବେ? ଏପରି କେବେ ଦୟାକରି କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏସବୁ କରିବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ତାହାପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଜାଣିଶୁଣି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁର ଆସିଯାଉଛି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କିଛି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିନା କାରଣରେ ଗଛକୁ କାଢ଼ିକି ଫୁଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେବା, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଏପରି ଛୋଟିଆ ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ତାପରେ ହେଉଛି ନିଜ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଦର ସମ୍ମାନ ନ କରିବା। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ମାନବ ରୂପର ଶରୀରରେ ଆଦର କରନ୍ତି। ପିତା ମାତା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁରତା ଥାଏ, ସେହି ପରିବାରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ କରିବାକୁ, ନିଜର ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରେ ଖୁସିରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଡେରିକି ଶୋଇବା, ଡେରିରେ ଉଠିବା, ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କରିବା, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନରେ କ୍ଷୀରିର ଭୋଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ଷୀରି ଭୋଗକୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ପରିବାରରେ ମାନହାନି, ସମ୍ମାନ ହାନି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସ୍ନେହ ସହିତ ସବୁ, ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା କ୍ଷୀରି ଭୋଗକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ ଧର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ତ ବଞ୍ଚିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ତୁମ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ମଥାପତି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ବାନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ଅଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଗୋଟିଏ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ରହିବ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।